Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 11th lecture about the chapter similarity. This is part of video lecture series about SSC mathematics. I appeal all of you to subscribe my channel so that you can take advantage of all these lectures. Also, you can share your suggestions, your comments with me. So in the previous lecture, we were working on that exercise, practice set, and first 6 problems we have completed. We will now come to the problem number 7. See, what I suggest you is by just observing the figures, you should be able to understand what is expected in that chapter. So this is problem practice set 1.2 we are doing, and the 7th problem from that. Okay. See, now the figure here is this, that AB is parallel to CD is parallel to EF. So 3 parallel lines, and these are 2 transversals of that. So here the diagram will be somewhat like this. This is one transversal, this is another transversal, and there are parallel lines. This is one, this is say somewhat long away, and then this. So these are say AB, then this is CD, and this is EF. You can see here they are given AB parallel to CD parallel to EF. This is given. AB is parallel to CD and it is parallel to EF. This is given, and you are asked to find X and AE. Where is X? This is X. This is 12 given, AC is 12. This is 8 given, and this is 4 given. So now very simple problem, that line AD, correct? Line AB it is not, sorry, what is that line? AB, okay, line AB is parallel to CD, is parallel to EF. By the property of 3 parallel lines, by property of 3 parallel lines, and the transversals and their transversals, what we know? We know that this AC upon CE must be equal to BD upon DF. BD upon DF, correct? So when you put the values, it means what? 12 upon X, that implies 12 upon X is equal to 8 upon 4. But this 8 upon 4 is 2. So you get 12 upon X is 2, right? So X is 6, because if you cross multiply, that means it is 2X, X आणि 2 यांचा गुणाकार बरोबर 12, म्हणजेच X किती झालं? 6. म्हणजे इथे मला 6 लिहिता येईल, ही लाईन 6 झाली. मग आता पुढे तुम्हाला काय विचारलंय त्यांनी, दॅट इज ओके, म्हणजे X ची व्हॅल्यू तुम्ही काढली, त्यांनी विचारल्याप्रमाणे, आणि तुम्हाला AE ची व्हॅल्यू काढायची आहे. AE म्हणजे काय होणार? AC प्लस CX. So I can write as A dash C dash E, AE is equal to AC plus CE. Okay, out of that AC is 12 आणि CE म्हणजे आता तुम्ही X म्हणजे 6 काढलं, so that value is 18. So we got the answer. किती सोपा प्रॉब्लेम आहे. जस्ट यू हॅव टू सी द डायग्राम. फ्रॉम डायग्राम इमिजिएटली यू कम टू नो की काय मला नेमकं वापरायचं आहे, कुठला रिझल्ट वापरायचा आहे, आणि मग इट कम्स आउट टू बी जस्ट डू प्रॉपर कॅल्क्युलेशन्स. वन्स यू डू प्रॉपर कॅल्क्युलेशन्स, ऑल दीज आन्सर्स कॅन बी इझिली फाउंड, नथिंग डिफिकल्ट इन दॅट. ठीक आहे. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लेम. आपण बघूया आता 8वा प्रॉब्लेम फ्रॉम दॅट सेम प्रॅक्टिस सेट 1.2. आता इथे बघा, ही डायग्राम कळल्या लक्षातच येतं आपल्याला की इथे तुम्हाला अँगल बायसेक्टरचा थिअरम वापरायचा आहे, बरोबर ना. 8व्या प्रॉब्लेम मध्ये काय दिलंय बघा, एक असं तुम्हाला डायग्राम काढली आहे,
एक ट्रायंगल काढलाय, ओके, आणि इथे अँगल बायसेक्टर काढलेला आहे. तो अपोजिट साईडला कुठे मिळतोय बघा, टी या पॉइंटला. ट्रायंगल काय आहे तुमचा, LMN. LMN हा ट्रायंगल आहे. इथे हा अँगल बायसेक्टर आहे, कशावरून कळलं, इथे दोन्ही वर्तुळं काढलेली आहेत. मग ही लांबी 6 दिलेली आहे, ही 8 दिलेली आहे तुम्हाला TN, आणि ही 10 दिलेली आहे. त्यामुळे अगदीच सोपा प्रॉब्लेम आहे. इन ट्रायंगल LMN काय लिहू शकतो बघा आपण, इन ट्रायंगल LMN रे MT, रे इथे ॲरो काढूया आपण, रे MT, ओके, बायसेक्ट्स which angle it bisects, LMN, bisects angle LMN. So by the theorem of angle bisector, by angle bisector theorem, what I get, LM divided by MN, म्हणजे हे LM upon MN is LT upon TN. LT upon TN, ते इथे भान ठेवलं पाहिजे. आपण ही साईड आधी घेतो म्हणून मग, म्हणजे इथे बघा हा जो रेशो घेतला आपण, त्याच्यामध्ये हे आपण न्यूमरेटरला घेतलं, LM upon MN केलं आपण. मग तसंच इथे पाहिजे LT upon TN. त्यावेळी ते TN upon LT लिहून नाही चालणार, LN upon LN नव्हे, सॉरी, दॅट इज एरर, NT. ठीक आहे. मग आता इथे काय होईल, 8 अपॉन, बघा आता LM upon MN, LM किती आहे 6, MN किती आहे 10. त्यामुळे तुम्हाला इथे काय मिळणार, 6 upon 10 इज इक्वल टू LN upon NT. सॉरी, LN नव्हे, आय एम मेकिंग एरर हिअर, सॉरी, दिस इज नॉट सो. NT बरोबर आहे, तर वर ते LT पाहिजे. सो LT upon NT. मग आता काय होईल बघा, त्यातल्या काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे तुम्हाला, यू आर आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट LT, ओके. मग ते आपण x मानूया, म्हणजेच काय होईल, x अपॉन NT 8 दिलेलंच आहे तुम्हाला. इथे आपण लिहूया वेअर LT x इज इक्वल टू LT. ठीक आहे. मग आता इथे क्रॉस मल्टिप्लाय करा, 10 into x विल बी 6 into 8. 6 into 8 is 48. So x will be 48 upon 10. It means it is 4.8. So that is also done. So see, many problems are just depending on the properties, just depending on the theorems that you have already put. So this is why I tell you that you have to have a good knowledge of what is already proved by you. आपण कोणते कोणते रिझल्ट्स केले त्याची पूर्ण आपल्याला अभ्यास पाहिजे, की हे सर्व प्रॉब्लेम्स इझिली येतात, काहीच कठीण नाही आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. नाव कमिंग टू प्रॉब्लेम नंबर 9 फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज 1.2. आता इथे काय आहे बघा या प्रॉब्लेममध्ये, तर दिस इज ऑल्सो सिम्पल प्रॉब्लेम. अगेन इट इज अ प्रॉब्लेम ऑन अँगल बायसेक्टर. सो आय विल ड्रॉ द फिगर. सी, एक ट्रायंगल तुम्हाला दिलेला आहे, आणि हा इथला त्याचा अँगल बायसेक्टर आहे. इथे O आणि इथे O दिलेला आहे, त्यामुळे म्हणजे अँगल सेम आहेत ते. इथे तुम्हाला ही साईड x दिलेली आहे, ही x+5 दिलेलं आहे, आणि इथे दिलेलं आहे तुम्हाला x-2, आणि इथे दिलेलं आहे x+2. ओके, दिस इज D, दिस पॉइंट इज D, आणि हा ABC हा ट्रायंगल आहे. आणि विचारलेलं काय आहे बघा, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ x. सो गिवन, व्हॉट इज गिवन इन ट्रायंगल ABC, BD, रे BD किंवा ओके, रे BD is angle bisector of angle ABC. Then you are given AB is equal to x, BC is equal to x+5, AD is equal to x-2, and DC is equal to x+2. So by angle bisector theorem
what I will get x upon x plus 5 म्हणजे आपण आधी लिहूया AB divided by BC is equal to AD divided by DC. बरोबर ना? Once you know this, I have to make just calculations. मग आता काय होईल बघा, AB तुम्हाला x दिलेला आहे, so this will be x divided by BC which is x plus 5 and on this side you have x minus 2 divided by x plus 2. So just it is calculation type problem. So x into x plus 2, correct, x into x plus 2 is equal to here this product, so x minus 2 into x plus 5. So what will be that, x squared plus 2x आणि येथे काय होणार बघा x स्क्वेअर, मग हे x आणि 5 म्हणजे 5x minus 2x आणि minus 10 म्हणजेच हा दोन्ही बाजूचा x स्क्वेअर कॅन्सल होईल, हे इथे 2x आहेत, मग इथे तुमचं किती झालं 5x minus 2x म्हणजे ते 3x झालं आणि इथे किती झालं हे -10 म्हणजेच काय होईल, हा -10 मी लेफ्ट हँड साईडला घेऊ शकतो किंवा आपण x इकडे आणूया म्हणजे -2x minus 3x इज इक्वल टू -10 म्हणजेच काय झालं -x इज इक्वल टू -10, सो x इज इक्वल टू 10. व्हेरीफाय करा, ते 10 टाकल्यामुळे हे जे AB आहे ना बघा, त्यामुळे काय होईल AB विल बी 10, नंतर BC विल बी 15 कारण BC किती दिलेलं आहे x प्लस 5, आपण x ची व्हॅल्यू 10 काढली आहे, BC 15 झालं, AD किती झालं x minus 2 म्हणजे 10 वजा 2, AD हे होणार 10 वजा 2 म्हणजे 8 आणि DC होणार 10 अधिक 2 म्हणजे 12 म्हणजे 10/15 बरोबर 8/12 आहेच. 10/15 म्हणजे किती होणार 5 दुणे 10 5 त्रिक 15 म्हणजे 2/3, इथे 4 दुणे 8 4 त्रिक 12, दॅट इज ऑल्सो 2/3. सो एनिवे द बोथ साइड्स मॅच, सो युअर आन्सर x इज इक्वल टू 10 इज परफेक्ट. बघा एक तुम्हाला मी आणखी एक सांगेन की गणितामध्ये ना तुम्ही प्रॉब्लेम सोडवून झाल्यानंतर न्यूमरिकल जर प्रॉब्लेम्स असतील तर तुम्ही त्याचा ताळा करून बघा. That is called verifying the answer, whether it is right or not. If you verify the answer and if you find that it is okay, then you are sure that you will get whole marks of that problem, full marks of that problem. There is no guessing because you have verified your answer. That is matching with whatever is expected. And जी काही थिअरी आपण मांडलेली आहे त्याच्यावर ते मॅच होत आहे, त्यामुळे तुम्हाला शुअरिटी राहते मार्क्सची. म्हणून जिथे जिथे शक्य आहे, प्रत्येक वेळी नाही, आणि तुम्हाला आणखी काही प्रॉब्लेम सोडवायचे असतील अजून पेपरातले आणि त्यावेळी मग हे व्हेरिफिकेशन वगैरे करण्यात वेळ नाही काढायचा. पहिली प्रियॉरिटी हा पेपर कंप्लीट करण्यामध्ये असेल. पण पेपर कंप्लीट करून तुम्हाला वेळ मिळाला किंवा जेव्हा जेव्हा तो प्रॉब्लेम सोडवता त्याच वेळी वेळात वेळ काढून क्षणभर थांबून तुम्ही व्हेरिफिकेशन जर केलं तर दॅट विल हेल्प यू. सी दीज आर सर्टन टेक्निक्स बाय विच यू कॅन इम्प्रूव्ह युअर परफॉर्मन्स इन एक्झाम्स. ओके, सो दिस इज व्हॉट इट मीन्स. That is the 9th problem completed. Now coming to the problem number 10. तर काय आहे बघा इथे प्रॉब्लेम नंबर 10 मध्ये की दोन ट्रायंगल्स दिलेले आहेत तुम्हाला. DEF इज वन ट्रायंगल आणि दुसरा जो ट्रायंगल आहे तो आहे PQR असा हा ट्रायंगल आहे. तर त्यांनी काय सांगितलंय बघा तुम्हाला, ते गाळलेल्या जागा भरायच्या आहेत. आय थिंक यू कॅन इझिली डू दॅट. पहिलं काय होईल बघा, इन ट्रायंगल XDE हा जो ट्रायंगल आहे ना कुठला XDE, त्यांनी इथे म्हटलंय इन फिगर 1.44 x इज एनी पॉइंट इन द इंटिरियर ऑफ द ट्रायंगल. इथे एक पॉइंट घेतला इंटिरियर पॉइंट, x इज जॉईंट टू व्हर्टायसिस ऑफ द ट्रायंगल आणि मग सेगमेंट PQ ही DE ला पॅरलल काढली, सेगमेंट QR ही EF ला पॅरलल काढली आणि PR ही DF ला पॅरलल काढली. फिल इन द ब्लँक्स टू प्रूव्ह दॅट PR आणि DF आर पॅरलल. PR आणि DF हे पॅरलल आहेत, QR आणि EF एवढंच दिलेलं आहे. तर फिल इन द ब्लँक्स. तर डायग्रॅम मी काढतो म्हणजे तुम्हाला कळेल काय नेमकं आपण अपेक्षित आहे ते. सी दिस इज वन ट्रायंगल.
दिस इज नेम्ड ॲज DEF. मग त्याच्या इंटिरियरला मी एक पॉईंट घेतला आहे, त्याचं नाव आहे X. त्या X वरून E जॉईन केलं आपण, X वरून D जॉईन केलं आणि X वरून हे F जॉईन केलं. मग काय केलंय बघा पुढे, इंटिरियर पॉइंट X is joined to the vertices of the triangle, that is done. Segment PQ is parallel to segment DE. म्हणजे इथे एक सेगमेंट आपण काढलेली आहे PQ, ती कशी आहे, त्या DE ला पॅरलल आहे. दिस इज PQ. तसंच काय केलंय बघा, सेगमेंट QR इज पॅरलल टू EF, म्हणजे ह्याला पॅरलल एक रेषा इथे काढलेली आहे. मग असं ॲश्युम करूया आपण की QR इज पॅरलल, आणि मग ही जी लाईन आहे ना PR, ती DF ला पॅरलल आहे, प्रूव्ह करायचं. ओके, त्यामुळे इथे बघा आता गिव्हन काय आहे, हे सर्व गिव्हन आहे की एक X चा पॉईंट आहे, हा X पॉईंट, तो कसा आहे, इंटिरियर. आता काय मला प्रूव्ह करायचं आहे इथे बघा, इन ट्रँगल XDE, म्हणजे कुठला ट्रँगल, XDE. बघा, इन ट्रँगल XDE PQ is parallel to DE. PQ is parallel to DE given. ते चौकोनात गिव्हन पाहिजे तुम्हाला. दिस इज, आय विल अंडरलाईन, दॅट मीन्स दिस इज व्हॉट आय वॉन्ट टू ॲक्च्युअली राईट इन दोज रेक्टँगल्स. सो XP अपॉन, बघा काय होणार, XP. आता हा ट्रँगल तुम्ही विचारात घेताय, कुठला ट्रँगल, XDE. त्याच्यामध्ये ही DE ही साईड आहे ट्रँगलची, त्याला ही पॅरलल आहे. त्यामुळे बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम प्रमाणे काय होईल, XP अपॉन PD. XP बरोबर ना, XP अपॉन काय होईल, PD. हे आपल्याला गाळलेलं आहे, हे इथे गाळलेली जागा आहे ती. इज इक्वल टू काय होणार इकडे, XQ अपॉन QE. XQ, दिस इज फिल इन द ब्लँक्स, आणि अपॉन QE. ओके, आणि याचं रिझन काय दिले तुम्हाला, बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम. तसंच इन ट्रँगल XEF, म्हणजे कुठला ट्रँगल बघा हा आता, XEF. सो इन ट्रँगल XEF काय दिले आता, QR इज पॅरलल टू EF. दिस इज गिव्हन, दिस इज गिव्हन, अंडरलाईन. सो बाय बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम, XQ अपॉन QE, XQ अपॉन QE, राईट, दोन्ही आपल्याला या गाळलेल्या जागा आहेत. इज इक्वल टू काय होईल, XR अपॉन RF. दिस इज ऑल्सो नॉट गिव्हन, XR अपॉन RF, राईट. आणि याचं कारण काय देणार आपण, हा रिझल्ट 1 म्हणूया आणि हा रिझल्ट 2. बाय बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम आय कॅन डू दिस. मग आता इथे काय झालं बघा, इथे तुमचं XQ अपॉन QE होतं, तसंच इथे पण XQ अपॉन QE आहे. 1 आणि 2 मध्ये इथली राईट हँड साईड आणि इथली लेफ्ट हँड साईड सेम आहे. म्हणजे हे कसं झालं, A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C. मग A आणि C इक्वल असणारच. म्हणजे त्याच्यामुळे काय होईल बघा, XP अपॉन PD, म्हणजे इथला A, XP अपॉन PD विल बी इक्वल टू XR अपॉन RF. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 याला आपण ट्रान्झिटिव्हिटी म्हणतो, असं तुम्हाला मी मागे सांगितलं होतं. म्हणजे थोडक्यात असं बघा, A आणि B जर इक्वल असतील, जसं इथे आहे XP अपॉन PD, XQ अपॉन QE, आणि तीच लेफ्ट हँड साईड म्हणून इथे आहे. म्हणजे इथे काय लिहिणार मी, B इज इक्वल टू C. असं जर असेल तर A आणि C पण इक्वलच असतात. मग त्याच्यावरून मी लिहिलं की हे जे XP अपॉन PD आहे, इट इज इक्विव्हॅलंट टू व्हॉट, XR अपॉन RF. मग आता बघा काय झालं त्याच्यामुळे, XP अपॉन PD म्हणजे कुठे आहे बघा, हे XP बरोबर ना, अपॉन PD
दिस इज इक्वल टू XR अपॉन RF. म्हणजेच बेसिक प्रपोर्शनॅलिटीचा जो कॉन्व्हर्स आहे त्याच्यावरून मी म्हणू शकतो की PR आणि DF इक्विव्हॅलंट आहेत. बरोबर ना. सो नाउ व्हॉट आय कॅन से फ्रॉम दिस, सेगमेंट PR, फ्रॉम दिस आय कॅन से, इथे मी लिहितो सेगमेंट PR. बघा हे बघा इथे नीट लक्षात घ्या पुन्हा एकदा, XP अपॉन काय लिहिलंय PD आणि ते XR अपॉन RF. म्हणजे हा जेव्हा ट्रायंगल तुम्ही XDF विचारात घेताय त्यावेळी DF हा जर त्याचा बेस घेतला आणि PR हा त्याला पॅरलल असायला पाहिजे असेल तर मग XP अपॉन PD मस्ट बी XR अपॉन RF, आणि ते इथे सिद्ध झालं. मग त्याच्यावरून मला काय मिळतं, सेगमेंट PR इज पॅरलल टू सेगमेंट DF, पॅरलल टू सेगमेंट DF. ओके. आणि दिस इज बाय व्हॉट, कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम. सो दिस इज हाऊ यू कॅन इस्टॅब्लिश द इक्विव्हॅलंट, म्हणजे त्या लाईन दोन सेगमेंट्स ज्या आहेत DF आणि PR या पॅरलल आहेत हे आपण सिद्ध केलं. म्हणजे आपण बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम पण वापरला आणि त्याचा कॉन्व्हर्स पण वापरला. बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम मध्ये ट्रायंगलची एक साईड आणि त्याला पॅरलल असं माहिती असतं, त्यावेळी ते रेशोज सेम असतात. इथे मला माहिती आहे रेशोज सेम आहेत म्हणून त्या लाईन्स पॅरलल आहेत. कुठल्या, DF ही साईड आणि PR ही साईड, PR ही सेगमेंट आणि DF ही सेगमेंट या पॅरलल आहेत. का तर XP अपॉन PD इज सेम ॲज XR अपॉन RF. सी हाऊ यू हॅव युज्ड. इन द फर्स्ट टू केसेस वी यूज्ड बेसिक प्रपोर्शनॅलिटी थिअरम, आणि पुढे मग त्या दोन DF आणि PR या दोन लाईन सेगमेंट्स पॅरलल आहेत हे दाखवण्यासाठी आपण त्याचा कॉन्व्हर्स वापरला. हे पूर्ण आपल्याला कळलं पाहिजे, हे काय नेमकं मी लिहिलं. नुसते प्रॉब्लेम्स आणि ते पाठ करू नका. दिस इज नो यूज एट ऑल. सो वी मस्ट अंडरस्टँड ईच अँड एव्हरी स्टेप दॅट वी आर रायटिंग. देन यू विल से दॅट यू अंडरस्टूड मॅथमॅटिक्स. ठीक आहे. तर वी विल स्टॉप हियर. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. Again at the end I will appeal you to subscribe my channel so that you can take advantage of all these lectures. Thank you.